ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ मनमोहन सामल निज प्रतिक्रिया स्पष्ट कर दिलीप राय को भारतीय जनता पार्टी समर्थन कर प्रार्थीत्व को समर्थन करुच्ची ए घोषणा कर भारतीय जनता पार्टी राज्य सभापति मनमोहन सामल। कारण दिलीप राय ना जितेबले चर्चा को आसला दिलीप राय जितेबले निज मन कथा कहले कहले कि मु निर्वाचन लड़ाई जाऊँगी स्वाधीन प्रार्थी भाव में नामांकन भरबी यापर अनेक मात्रा चर्चा आरंभ हो सारी ए प्रसंग में भारतीय जनता पार्टी राज्य सभापति मनमोहन सामल स्पष्ट कर दिलीप राय को भारतीय जनता पार्टी समर्थन कर दलर नेतृत्व अच्छा निश्चित भाव से समस्ते मिसिकी परामर्श सब कार्य त्वरान्वित भाव राज्यसभा कौन समस्या अभिज्ञता अनुभव जी अच्छे निश्चित भाव में कार्य कर ठीक अच्छे। दिलीप राय प्रार्थीत्व को समर्थन कर भारतीय जनता पार्टी वर्तमान समय बड़ खबर। कारण किसी समय तले दिलीप राय निज प्रतिक्रिया न्यूज 18 को स्पष्ट करते आम प्रतिनिधि अजेश मल्लिक जितेबाला प्रश्न पचारुले से समय दिलीप राय स्पष्ट भाव में कहते कि मु चतुर्थ प्रार्थी भाव में नामांकन भरबी भारतीय जनता पार्टी समर्थन मते मिली कांग्रेस और विजु जनता दलर प्रार्थी विजु जनता दलर विधायकों समर्थन लोड़ी और ए सबू भितर भारतीय जनता पार्टी राज्य सभापति मनमोहन सामल निज प्रतिक्रिया स्पष्ट करछंती कि दिलीप राय प्रार्थीत्व को भारतीय जनता पार्टी समर्थन करिबो एवं दिलीप राय विजयलाभ करबा पई जाउछंती सेति बीजेपी तांकू समर्थन करिछि एवं एपटे विजु जनता दल एवं भारतीय जनता पार्टी पक्षर कार खोला जाई सारी और आपण सामने 4 आसन पर निर्वाचन होगापी जाऊँगी किंतु वर्तमान सामने अच्छा 5 जन प्रार्थी। भारतीय जनता पार्टी हाथ में 2टी आसन स्पष्ट रही विजु जनता दल हाथ में गोटे आसन स्पष्ट रही चतुर्थ आसन झुला रही चतुर्थ आसन पर वर्तमान 2 जन प्रार्थी अर्थात आम जाचे मनमोहन सामल को ना वर्तमान किसी समय तले घोषणा करा जायछि जे कि भारतीय जनता पार्टी प्रथम प्रार्थी हेबे औपचारिकता बाकी अर्थात निर्द्वंद्व से निर्वाचन जितुचंती से भली द्वितीय प्रार्थी होचंती सुजीत कुमार। भारतीय जनता पार्टी हाथ में संख्या रही सुजीत कुमार मध्य निर्द्वंद्व निर्वाचन जितिबे एक कथा स्पष्ट से भली विजु जनता दल पक्षर प्रथम प्रार्थी भाव में संतृप्त मिश्र को ना घोषणा करा जायछि जहां ना को नहीं लंबा समय धरी चर्चा होता एवं ताहा ही है अर्थात विजु जनता दल पक्षर संतृप्त मिश्र निर्वाचन लड़िबे एवं प्रथम आसन से जितिबा गोटे प्रकार स्पष्ट। कारण संतृप्त मिश्र विजु जनता दल पाखरे पर्याप्त संख्या अच्छी किंतु चतुर्थ आसन में किए विजयलाभ करेंगे चतुर्थ आसन किए हाथेब ताकू नहीं चर्चा चली बेले विजु जनता दल पक्षर दतेश्वर होता ना घोषणा करा जायथिला जहां प्रदेश कांग्रेस कमिटी सभापति भक्तचरण दास समर्थन जनाइथिले एवं तापर अनुमान करा जाउथिला कि होय तो बीजेडी एवं कांग्रेस मिलित भाव में प्रार्थी को जिताई दे पारंती किंतु ए सबु भितरे दिलीप राय किछि समय तले न्यूज 18 को निज प्रतिक्रिया रे कहिसंती कि मु राज्यसभा रे राज्य पई बा ओडिशा पई चतुर्थ प्रार्थी भाव में नामांकन भरिबा पई जाउची एवं स्वाधीन प्रार्थी भाव में नामांकन भरिबी भारतीय जनता पार्टी समर्थन रही एवं एपटे भारतीय जनता पार्टी राज्य सभापति मनमोहन सामल कहिसंती कि दिलीप राय को भारतीय जनता पार्टी समर्थन रही अर्थात प्रार्थीत्व को आम समर्थन करुचु ए घोषणा कर सारी। तेणु चतुर्थ आसन रे एक रोचक लड़ाई होगापी जाऊँगी चतुर्थ आसन समीकरण कौन हो पारे दिलीप राय जितेबाला स्वाधीन प्रार्थी भाव में नामांकन भरबे एपटे विजु जनता दल दतेश्वर होता ना घोषणा करिछि कांग्रेस समर्थन करिछि तेणु ए परिस्थिति रे दिलीप राय केमिति संख्या आणिबे गोटे पटे तांको हाथ में भारतीय जनता पार्टी संख्या रही तेणु क्रॉस वोटिंग आशंका बढ़ी अर्थात चतुर्थ आसन पर विजु जनता दल क्रॉस वोटिंग हम कि कांग्रेस रु क्रॉस वोटिंग हम कि ए चर्चा ए आकलन वर्तमान आरंभ हो सारी प्रथम थर नुहे दिलीप राय राज्यसभा निर्वाचन में स्वाधीन प्रार्थी भाव में निर्वाचन लड़िबा अतीत में से निर्वाचन लड़ी सारी व्यतिक्रम कहुए स्वाधीन प्रार्थी भाव में निर्वाचन लड़ी से जीति सारी राज्यसभा जा सारी तेणु इतिहास पुनरावृत्ति बा इतिहास पुणी थे फेर कि से घटना ही घटब कि अनेक मात्रा चर्चा होची। बीजेडी विधायक गौतम बुद्ध दास आम सहित रोचंती फोन लाइन श्रीजुक्त दास आपको स्वागत करुच्ची। दिलीप राय ना वर्तमान सामना को आसवा बा दिलीप राय निर्वाचन लड़िबा नहीं संकेत देवा और नामांकन भरिबा नहीं स्पष्ट करबा परे कौन सबू कथा मन को आसुची बा कौन सबू चिंता आशंका रोची? देखंतु गोटे कथा स्पष्ट हो जाइछि जे बीजेपी चलित राज्यसभा निर्वाचन में घोड़ा व्यापार प्रस्तुति आरंभ कर दैछि एवं से अत्यंत
ସେମାନେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା କରୁଛି, ଏଥିରୁ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ, ସେମାନେ ସଂଖ୍ୟା ନଥିଲେ ବି ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସରୁ କିଛି ଭୋଟକୁ ନେବେ, ଯାହାକି କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ସେମାନେ ରହିଛି। ସେ ଆଶଙ୍କାଟିକୁ ସେମାନେ ତାକୁ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ରୂପ ଦେଇଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିବେ, କିଛି ରଣନୀତି ତିଆରି କରିଥିବେ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହିଁ ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ କଣ ସଂଗଠିତ ନୁହନ୍ତି କି? ଆଶଙ୍କା କାହିଁକି ଏତେ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ? ସଂଗଠିତ ରହିଛୁ। ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ମାର୍କ ଦେବା ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଉ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରଣନୀତି ଏବଂ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବା ମିଳିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ତାକୁ ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଏ ଲଢେଇ ପାଇଁ। ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ କି ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଖେଳା ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ନାଁ ଆସିବା ପରେ ତ ଏ ସୁପର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ମନେ ହେଉଛି। ନା ଏଇଟା ତ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା। ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଫୁଲ ପ୍ରୁଫ୍ ରଣନୀତି କରନ୍ତି ତାକୁ ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ କୁହାଯାଏ। ଜଣକୁ ଅଡୁଆରେ ପକାଇ ଦିଆଯାଏ, ଯେମିତି ବିଜେପି ଅଡୁଆରେ ପଡିଯାଇଛି, ସେ ତାର ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଯଦି ଆଉ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ, ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଦେଇଥାନ୍ତେ ବା ଜଣେ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତେ। ଆପଣ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି? ନାଇଁ, ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ତ ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ନୁହନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ବିଜେପିରେ ଥିଲେ, ବିଜେପିରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ବାରମ୍ବାର ହେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ହେଲେ କେମିତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଜଣେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ କି ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଶିଳ୍ପପତି ବା ଜଣେ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାବରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ। ସମସ୍ୟା କିଛି ଅଛି କି? ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେମିତି କିଛି? ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ବିଜେଡିରେ ଜଏନ କରିଛନ୍ତି, ବିଜେଡିର ରାଜନୈତିକ ସଚିବ ଅଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର। ସେ କେମିତି ବ୍ୟବସାୟରେ ଥିଲେ? ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଲଗା ହେଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀରେ ରହିବା କିଛି ଖରାପ କଥା ନୁହେଁ, ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା କିଛି ଖରାପ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବା ଏ କଣ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ କି? ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବା ଏ ବି ତ କୌଣସି ଅସାମ୍ବିଧାନିକ କଥା ନୁହେଁ। ଆଦୌ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ନୁହେଁ, ଅସାମ୍ବିଧାନିକ କଥା ମୁଁ ଆଦୌ ଉଠେଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ନେଲୁ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥନ କଲା, ସେ ଜଣେ ମିଳିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଲୁ, ତାଙ୍କୁ ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ତ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ କି ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ନଜିର ରହିଛି, ସେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଲଢିଛନ୍ତି, ସେ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବାର ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ କଣ ପ୍ରମୋଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି? ତାକୁ ନେଇ ତାହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶଙ୍କାରେ ଅଛନ୍ତି? ଅତୀତର ଅନୁଭୂତି ବା ଅଭିଜ୍ଞତା ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି, ପୁଣି ଥରେ ଚକମା ଏବଂ ସେ ଆଶଙ୍କା ତିଆରି କରୁଥିବା ପାର୍ଟି ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ତେଣୁ ଆଶଙ୍କା ତ ଖେଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତୃତୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଘୋଡା ବେପାରଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଘୋଡା ବେପାର ହଉ ବୋଲି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଘୋଡା ବେପାରରେ ଘୋଡା କିଏ ହେବ? ତାହେଲେ ଘୋଡା କିଏ ହେବ? ଆପଣଙ୍କ ଦଳରୁ ହୋଇପାରେ ବା କଂଗ୍ରେସରୁ ହୋଇପାରନ୍ତି କିଏ? ହବା ପାଇଁ ତ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାହା କରାଇଦବୁ ନାହିଁ। ଆମ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛୁ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏ ଚାଲକୁ ସଫଳ ହବାକୁ ଆମେ ଦବୁ ନାହିଁ। ତ ଥରେ ଅନ୍ଧ ଥରେ ବାଡି ହଜାଏ, କିନ୍ତୁ ଦିଥର ହଜାଏ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାରର ଘଟଣା ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଇତିହାସରେ ଘଟିଛି, ଯୋଉଥିରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଭୋଟ କିଣିକିରି ଯାଇଛନ୍ତି ବା ଘୋଡା ବେପାର କରିକି ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଥର ତାହା କରାଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ ଆପଣ ମାନେ କେତେ ସଂଗଠିତ ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ କେତେ ଏକ ଅଛନ୍ତି ତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ହବ। ଯଦି କେହି କୌଣସି ଦଳର କୌଣସି ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପରେ ସେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇ ପାରନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପଟକୁ ନେବା ପାଇଁ କି କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରନ୍ତି, ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଲା ଅର୍ଥ ଦେଇକି ପ୍ରଭାବିତ କରିବା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏଭଳିଆ କଥା ହେଇପାରେ। କୌଣସି କଥାକୁ ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଆଶଙ୍କା ହେଇପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଦଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭୋଟିଂ ଅଧିକାର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଚାଲି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାସ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ